यो दिव्याक्षरमुक्तजुष्टचरणो नन्तार्कते जोमये धाम्नी ब्रह्मपुरे शुभावयववान् दिव्ये निजे राजते यो धृत्वात्र नराकृतिं च सवृषां भक्तिं विते निक्षितौ तं धार्मिं ह्यवतारिणं च सहजानन्दं हरिं चिन्तये गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात् श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय। भगत जी महाराजनी जय। शास्त्री जी महाराजनी जय। योगी जी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। महंत स्वामी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सवनी जय। स्वामीनारायण हरि वचनामृत गढ़ा प्रथमनु 37મું देश वासनानु 11 પદવીનું स्वामीनारायण हरि संवत 1876 પોષવદી 14ને દિવસ श्रीजी महाराज श्री गढ़ड़ा मध्य दादा खाचरना दरबार में श्री वासुदेव नारायण मंदिर आगळ લીમડા तळे ढोलिया उपर आथमणे मुखार विंदे विराजमान था अने माथे धोड़ी पाग विराजमान थी ने पाग में पीड़ा पुष्पनो तोरो विराजमान हतो अने बे कान उपर धोड़ा पुष्पना गुच्छ विराजमान था अने कंठने विषे पीड़ा अने धोड़ा पुष्पनो हार विराजमान हतो अने धोड़ी चादर ओढ़ी हती अने धोड़ो खेस पहेर्यो हतो अने पोताना मुखारविंदनी आगळ मुनि तथा देश देशना हरिजननी सभा भराईने बैठी हती। पछी श्रीजी महाराज बोल्या जी जे अणसमजू होय ने तेणे बेख लीधो होय तो पण तेने ज्यां ज्यां पोतानी जन्मभूमि होय तेने विषे हेत टळतुं नथी। एम कहीने पछी पोताना साथरने विषे नानपणमां झाड़नो खांपो लाग्यो हतो ते सर्वेने देखाड्यो ने बोल्या जी आ चिन्हने ज्यारे अमे देखीए छीए त्यारे ते झाड़ ने तलावड़ी सांभળી आवे छे माटे जन्मभूमि तथा पोताना सगा संबंधी तेने अंतरमांथी विसारी देवा ते घणुं कठण छे। माटे जेने जेने जन्मभूमि तथा देहना संबंधी ते न सांभळता होय ते बोलो अने जे लाजे करीने न बोले तेने श्री नरनारायणना सम छे। पछी सर्वे मुनि जेम जेने वर्ततुं हतुं तेम बोल्या। पछी ते सांभळीने श्रीजी महाराज बोल्या जी ज्यारे पोताने आत्मा रूपे मानीए त्यारे ते आत्मानी जन्मभूमि कही ने ते आत्मानुं सगुं कोण ने ते आत्मानी जात पण कही अने जो सगपण लेवुं होय तो पूर्वे 84 लाख जातना देह धर्या छे ते सर्वेनु सगपण सरखुं जाणवुं अने ते सगानुं कल्याण ईच्छवुं तो सर्वनुं ईच्छवुं अने आ मनुष्य देहमां आव्या त्यारे 84 लाख जातना जे माँ बाप ते अज्ञाने करीने विसार्या छे तेम आ मनुष्य शरीरना जे माँ बाप छे तेमने ज्ञाने करीने विसारी देवा अने अमारे तो कोई सगा संबंधी साथे हेत नथी। श्रीजी महाराज अहींया शुरुआत में ज कहे कि जे अणसमजू होय अने बेख लीधो होय बेख शब्द वापरे छे दीक्षा शब्द नहीं वापरता अथवा तो गृह त्याग एवो शब्द पण नहीं वापरता कारण के अणसमजू छे एटला माटे बेख कहेवाय समजीने लीधो होय ते वैराग्य कहेवाय त्याग कहेवाय एटले श्रीजी महाराजे शब्द पण प्रोपर वापर्यो छे के अणसमजू होय अने एणे बेख लीधो होय एने पोतानी जन्मभूमि एनी अंदरथी हेत टळतुं नथी। श्रीजी महाराज નો સિદ્ધાંત આપણે જોઈએ તો મહારાજ આપણને ભગવાનની અંદર જોડવા માગે છે। ભગવાનની અંદર સમ્યક પ્રકારે આપણે જોડાઈએ એ સિવાય
દેહના સંબંધી અથવા તો કોઈ પદાર્થ, વસ્તુ, વિષય ક્યાંય આપણું હેત ના રહે અને એક ભગવાનની અંદર અને આ ગુણાતીત સત્પુરુષ એની અંદર એક હેત રહે, એ જ વાત મહારાજે પોતે વારંવાર કરેલી છે. તો અહીંયા શ્રીજી મહારાજે ભગવાન વિના બીજે જે હેત રહેશે એની અંદર મહારાજે એને અણસમજુ કીધો. આની પહેલાંનું ગઢડા પ્રથમનું 36મું વચનામૃત, એની અંદર પણ બીજા પદાર્થની અંદર હેત રહે એને શ્રીજી મહારાજે કંગાલ કીધો. ગઢડા અંત્યનું 17મું 17 વચનામૃત, એની અંદર શ્રીજી મહારાજે ભગવાન વિના બીજે ઠેકાણે હેત રહે એને પાપી કીધો, ભરતજીનું દ્રષ્ટાંત આપીને. ગઢડા મધ્યનું 57 57મું વચનામૃત, એની અંદર શ્રીજી મહારાજ કે ભગવાન વિના બીજે આવી રીતે હેત રહેશે અને તુચ્છ બુદ્ધિવાળો અને મિનળીયો ભક્ત કીધો. મિનળીયો એટલે બિલાડી જેવો. ગઢડા મધ્યનું 48 48મું વચનામૃત, એની અંદર શ્રીજી મહારાજ કે ભગવાન વિના આ બીજે જે હેત કરે છે, બીજી જે સ્મૃતિ કરે છે એ તો અતિશય ભૂલ્યો જાણવો, આવા શબ્દો શ્રીજી મહારાજે વાપરેલા છે. એટલે આવી રીતે શ્રીજી મહારાજે ભગવાન વિના બીજે ક્યાંય હેત ન રહે એની વાતો કરેલી છે. અંત્યના 19મા વચનામાં પંચ મહાપાપ થકી પણ વધારે પાપી જાણવો, એવો શબ્દ પણ વાપરેલો છે. તો અહીંયા શ્રીજી મહારાજ કહે છે કે આવી રીતે જેણે ભેખ લીધો હોય એને જન્મભૂમિ હોય એને વિશે હેત ટળતું નથી. એમ કહીને શ્રીજી મહારાજ હવે પોતે એક વિશિષ્ટ ચરિત્ર કરે છે. શ્રીજી મહારાજની નિખાલસતાના આપણને દર્શન થાય છે. શ્રીજી મહારાજ પોતાના સાથળને વિશે જે ખાંપો વાગ્યો છે એનું જે ચિહ્ન એ બતાવે છે. બાળપણની અંદર છપૈયાની અંદર મિત્રો સાથે રમવા ગયેલા ખાંપા તલાવડીએ, અને ત્યાં એક ખાંપો વાગ્યો અને એમાં ખૂબ લોહી નીકળેલું. અને આપણે જાણીએ છીએ એ વખતે અશ્વિની કુમાર પોતે જ આવીને પાટો બાંધી ગયા, દવા કરી ગયા, અને ઘરે આવીને બધા મિત્રોએ વાત કરી કે આવી રીતે વાગ્યું છે. અને જ્યારે ખોલ્યું ત્યારે તો કાંઈ જ નહોતું, ખાલી ચિહ્ન હતું ખાંપાનું. તો શ્રીજી મહારાજ સાથળની અંદર આ વાગેલો ખાંપો બતાવે છે અને બતાવીને કહે છે કે જ્યારે જ્યારે અમે આ ચિહ્નને દેખીએ છીએ ત્યારે અમને એ ખાંપો અને તલાવડી સાંભળી આવે છે. આજે પણ પ્રસાદીની જગ્યા છે ખાંપા તલાવડીની. શ્રીજી મહારાજ કે સાંભળી આવે છે. એમ કરીને શ્રીજી મહારાજ પોતે વાત કરે છે કે જન્મભૂમિ અને સગા સંબંધી એને અંતરમાંથી વિસારી દેવા એ ઘણું કઠણ છે. એમ કહીને મહારાજ કહે છે કે હવે જેને જેને આ જન્મભૂમિ કે સગા સંબંધી ન સાંભળતા હોય તે બોલો, અને જે લાજે કરીને ન બોલે તો નર નારાયણના સમ છે, એમ સમ ખાઈને વાત કરે છે. હવે શ્રીજી મહારાજે બધાને બાંધી લીધા, કારણ કે કોઈ એમ કે હવે નથી સાંભળતા. તો શ્રીજી મહારાજ કે અમને સાંભળે છે અને તમે કહો છો અમને નથી સાંભળતા, તો અમારા કરતાં કંઈ મોટા થઈ ગયા. એટલે બધી રીતે મહારાજે બાંધી લીધા. પછી જો કે આગળ વાત કરે છે, પણ શ્રીજી મહારાજ કેટલા નિખાલસ નિર્દંભ છે એ પણ આપણને આમાંથી ખબર પડે કે સભાની અંદર પોતે આવી રીતે ચિહ્ન બતાવે છે. અને સભામાં પોતાના શિષ્યો છે, પોતાને ભગવાન માને છે, તેમ છતાં પણ એક સાધકની જેમ મહારાજ પોતે વાત કરે છે કે અમને પણ આ બધું સાંભળે છે. જોકે આગળ તરત જ કહે છે કે અમારે તો કોઈ સગા સંબંધીમાં હેત નથી. પણ અહીંયા શ્રીજી મહારાજે કીધું કે અમને સાંભળી આવે છે. શ્રીજી મહારાજે વચનામૃતમાં ઘણી બધી જગ્યાએ આવી રીતે પોતે એક સાધક છે એવી વાતો પણ કરેલી છે. ગુણાતીતાન સ્વામીએ એની સ્પષ્ટતા આપણને કરી આપી છે. 5મા પ્રકરણની 145 145 નંબરની જે વાત છે એમાં ગુણાતીતાન સ્વામીએ કીધું કે શ્રીજી મહારાજે વચનામૃતમાં જ્યાં જ્યાં પોતાના વર્તનની વાત કરી છે તે તો એક મુક્તનું વર્તન સમજવું, પુરુષોત્તમ નારાયણ અને આ ધામરૂપ મૂર્તિમાન અક્ષર એને તો એનાથી પર સમજવા. એટલે જે કંઈ વાતો કરી છે સાધનાલક્ષી એ બધું મુક્તની વાત સમજવાની. એક આદર્શ સાધક એક મુમુક્ષુની પણ સમજી શકાય અમુક જગ્યાએ તો,
પણ ધામરૂપ અક્ષર અને પુરુષોત્તમ એ તો પરના પર હશે. એ વાત ગુણાતીતાન સ્વામીએ કરી. તો શ્રીજી મહારાજે કેટલીક જગ્યાએ, ઘણી બધી જગ્યાએ વાત કરેલી છે કે પોતે જાણે એમ એક સાધક હોય અને હજુ સિદ્ધ થયા નથી. ભગવાનની વાત તો પછી છે, પરંતુ સાધના કરવાની અંદર માર્ગે ચાલી રહ્યા છે એવી પણ વાતો કરેલી છે. જેમ કે અહીંયા વાત કરી કે ભાઈ અમને સાંભળી આવે છે સગા સંબંધી, કાંપા તલાવડીને બધું સાંભળી આવે છે. ગરડા મધ્યનું 27મું વચનાવ 27, એની અંદર શ્રીજી મહારાજે પોતાને ક્રોધ આવે છે એની વાત કરી કે અમારે કોઈક ધર્મનો લોભ કરતો હોય ને એવું હોય ત્યારે અમારે ક્રોધ આવે છે. એમ કરી મુક્તાનંદ સ્વામીને પૂછે છે કે તમારે કેવી રીતે આવે છે. ગરડા પ્રથમનું 73મું વચનામૃત, ત્યાં શ્રીજી મહારાજ પોતે કહે છે કે કામને જીતવા માટે અમે કેટલાક પ્રકારના આસન શીખ્યા અને કેટલીક બધી આ ક્રિયાઓ શીખ્યા અને ગોરખ આસન વાળીને અમે સૂતા રાત્રે. તો પોતે કામ દોષ જીતવાનો બાકી છે એવી રીતે જાણે સાધન કર્યા હોય એવી વાતો પણ ત્યાં કરેલી છે. ગરડા મધ્યનું 55 વચનામૃત, એની અંદર શ્રીજી મહારાજે પોતે રજોગુણ તમોગુણનો બેગ આત્માની અંદર ન ભળી જાય એના માટે મહારાજ કે અમે સતત એ મંડ્યા છીએ. તો આવી રીતે અવારનવાર પોતે એક સાધક છે એ રીતે વાતો કરી છે. પરંતુ પરમહંસો એ પોતે જાણતા હતા. ઘણી બધી જગ્યાએ એમણે પોતે લખ્યું છે કે આ તો ભક્તજનની શિક્ષાને અર્થે વાત કરી, પણ પોતે તો સાક્ષાત પુરુષોત્તમ નારાયણ છે. એટલે સર્વોપરી ભગવાન છે, પણ એક આપણે સાધકે કેવી રીતે વર્તવું અને શું શું ધ્યાન રાખવું એના માટે પણ શ્રીજી મહારાજે આ બધી વાતો કરેલી છે. અને પોતે તો અક્ષર બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ એ તો પરથી પર જ છે એ સમજવાનું. તો અહીંયા શ્રીજી મહારાજ પોતે સમ ખાઈને સંતોને બધાને વાત કરવાની કહે છે કે તમે જન્મભૂમિ સગાવાલા ન સાંભળતા હોય એટલે જે હોય એ પ્રમાણે બોલો. પછી સંતોએ વાત કરી, એની તો નોંધ કરી નથી. પણ પછી શ્રીજી મહારાજ કહે છે કે આત્માની જન્મભૂમિ કઈ, આત્માનું સગું કોણ, એમ કરીને આખી સમજણની વાત કરે છે. પરંતુ મહારાજે કીધું આ દેશ વાસના ટળવી એ ઘણી કઠણ છે. જે કહેવાય છે કે પૃથ્વીનો છેડો ઘર. કોઈ પણ મનુષ્ય હોય એ બહાર જાય ને, ઘણા બધા વેકેશનની અંદર ફરવા માટે જતા હોય છે અને ઘણી બધી જગ્યાએ સારી સારી જગ્યાએ પણ જતા હોય છે. 5 સ્ટાર હોટલની અંદર પણ રહેતા હોય, પણ ઘરે આવે તો એનું ઘર ભલે સામાન્ય હોય, પણ સામાન્ય ઘરની અંદર આવે ને ત્યારે એને હાશ થાય. હવે 5 સ્ટાર હોટલમાં તો વ્યવસ્થા સારી હોય, બધી જ વ્યવસ્થાઓ હોય, ખાવા પીવાની રહેવા કરવાની બધી વ્યવસ્થા હોય, કશું જ જાતે કરવું ના પડતું હોય. ઘરમાં તો કદાચ બધું જાતે કરવું પડતું હોય તો પણ એ ઘરે આવે ને ત્યારે એ મનુષ્યને હાશ થતી હોય છે, શાંતિ થતી હોય છે. તો કે જનની જન્મભૂમિશ્ચ સ્વર્ગાદપી ગરીયસી, એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે જનની એટલે માતા અને જન્મભૂમિ એ સ્વર્ગથી પણ એ વિશેષ એ છે, શ્રેષ્ઠ છે એવું એ કહેવામાં આવેલું છે. એટલા માટે એની અંદરથી હેત ટળવું ઘણું કઠણ છે. શ્રીજી મહારાજે ગઢડા મધ્યનું 32 વચનામૃત, એની અંદર મહારાજે કીધું કે બીજા બધા સંબંધ છે એ કેવા છે કે તો બીજા ઝાડ જેવા છે, પણ સંબંધીનો એટલે કુટુંબીનો સંબંધ છે ને એ થોરના અને વડ પીપળના ડાળ જેવો છે. એ તો એમને એમ પડ્યો પણ એ પાંગરે, એને કંઈ બિયારણની જરૂર ના પડે. વડની ડાળ ક્યાંક ચોંટી ગઈ હોય તો ત્યાંથી પાછી બીજી નવી ડાળ નીકળે, એને કાપી નાખો તો પણ એ ઉગતી હોય છે. તો શ્રીજી મહારાજ કે સંબંધીનો એ સંબંધ છે કેવો છે કે આ વડ પીપળ થોર એના જેવો છે. એટલા માટે કહેવામાં આવ્યું છે કે બ્લડ ઇઝ થીકર દેન વોટર. બીજા બધા જે સંબંધ છે કેવા છે કે પાણી જેવા સંબંધ છે. પાણીથી તમે કોઈ પણ વસ્તુ, એ પાણી છે હલકું છે અને બ્લડ છે એ જાડું છે, એટલે ગાઢ સંબંધ છે સંબંધીનો, એવું કહેવામાં આવ્યું છે. અંતનું 12મું વચનામૃત, એની અંદર પણ શ્રીજી મહારાજે કરામતની વાત કરી છે. કલ્યાણને અર્થે ઈચ્છે એને કરામત શીખવી. તો કરામતમાં 3 મુદ્દા બતાવેલા છે. એમાં કોઈ પ્રકારનું માન ના રાખવું, કોઈનો અભાવ ગુણ ન લેવો, અને ત્રીજી વાતની અંદર બધા માટે વાત કરે છે. શ્રીજી મહારાજ તમામ ભક્તો માટે વાત કરે છે કે ત્રીજી વાત સંબંધીની અંદરથી હેત ટાળવું, તો કલ્યાણને અર્થે આ કરામત એ હાથમાં આવી કહેવાય. તો શ્રીજી મહારાજે આ બધા માટે આ સંબંધીમાંથી હેત ટાળવાની વાત કરેલી છે. સુખાનંદ સ્વામી શ્રીજી મહારાજના વખતની અંદર સાધુ હતા, રામાનંદ સ્વામીના વખતના સાધુ હતા, પણ એમને શ્રીજી મહારાજનો યોગ થયો. એમને થયું
કે મને આવા સર્વોપરી ભગવાનનો યોગ તો એને મારા સંબંધી એને આ યોગ નથી તો હું સંબંધીનું કલ્યાણ કરવા જાઉં. મહારાજે ના પાડી છતાં પણ ગયા. રસ્તાની અંદર જ મંદવાર થયો અને રસ્તાની અંદર જ દેહ પડી ગયો. તો આવી રીતે આ મહારાજ કહે છે કે એકવાર ત્યાગી થયા એને પછી કોઈ જાતની વાસના સંબંધી સાથે એ રાખવાની હોતી નથી. અંતના 19મા વચનામૃતમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણે ખૂબ વિસ્તારથી આના અંગે વાત કરેલી છે કે કોઈ પણ પ્રકારના સગાવાલાની અંદર હેત રાખવાનું નથી. અને એવું જે હેત રાખે તો પંચ મહા પાપી થકી પણ વધારે પાપી કહેલો છે. શ્રીજી મહારાજે આના માટે કેટલીક સમજણની વાત અહીંયા કરી. એક તો આત્માની સમજણની વાત કરી અને બીજી સમજણની વાત શ્રીજી મહારાજે કીધું કે હેત જો આ લોકના અત્યારના જે મા બાપની અંદર હેત રાખવું હોય, કુટુંબીજનની અંદર હેત રાખવું હોય તો પૂર્વે જેમ 84 લાખ જાતના જે માતા પિતા અને સગપણ એની અંદર જેટલું હેત છે ને એટલું રાખવું. એટલે શું ન રાખવું એમ કે પહેલાં જેમ અજ્ઞાને કરીને વિસરી ગયા છે એમાં જ્ઞાને કરીને વિસારી દેવા એમ કરીને 84 લાખ યોની અંદર આપણે ભટકતા ભટકતા આવ્યા છીએ. એકેય સગપણ સાચું રહ્યું નથી તો આ પણ નહીં રહે. આવી સમજણની વાત શ્રીજી મહારાજે સંતોને નહીં હરિભક્તોને પણ દ્રઢ કરવાની વાત કરેલી છે. ગઢડા પ્રથમનું 21મું વચનામૃત આપણે જોઈ ગયા 21. એની અંદર શ્રીજી મહારાજે ખૂબ વિસ્તારથી વાત કરી છે કે આ સંસારની અંદર જેટલી કૂતરીઓ, મીનડીઓ, વાનરીઓ બધાના પેટે જન્મ લીધેલા છે અને 84 લાખ જાતના સગપણને મહારાજ કહે છે કે હમણાં આપણે માનતા નથી તો 84 લાખ જાતના દેહને પણ માનતા નથી. તેમજ આ દેહને પણ પોતાનું સ્વરૂપ માનવું નહીં અને દેહના સંબંધીને પણ પોતાના સંબંધી માનવા નહીં. અને મહારાજ કહે છે કે જેમ 84 લાખ જાતના સગપણ રહ્યા નથી એમ આ પણ સગપણ એ રહેશે નહીં. એવી વાત એ મહારાજે પ્રથમના 21મા વચનામૃતમાં ખૂબ વિસ્તારથી એકાંતિક ધર્મ સિદ્ધ કરવા માટે આ બધી વાતો મહારાજે કરેલી છે. તો તમામ ભક્તો માટે વાત કરેલી છે. ગઢડા પ્રથમનું 44-44 વચનામૃત એની અંદર વસોના વિપ્ર વાલા ધ્રુવ એનો પ્રશ્ન છે. વિપ્ર એટલે બ્રાહ્મણ, વાલા ધ્રુવ એવું નામ હશે. તેમણે પોતે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે મહારાજ આ દેહ ને દેહના સંબંધીમાંથી અહમ મમત્વના ઘાટ કેમ ટળતા નથી? તો શ્રીજી મહારાજ કીધું એને તો વિપરીત ભાવના થઈ ગઈ છે એટલા માટે આ પોતે આ દેહને પોતાનું સ્વરૂપ માને છે, દેહના સંબંધીને પોતાના સંબંધી માને છે. એમ કરીને શ્રીજી મહારાજ પોતે કહે છે કે આવી રીતે જે માને એને તો મૂર્ખ જાણવું, પશુ જેવો જાણવો. દ્રષ્ટાંત આપે છે કે જેમ કોઈ દરજી હોય એ દરજીને ત્યાં જઈ કોઈ પોતાના કપડાં સીવડાવે, ડગલો શબ્દ વાપરે છે એટલે કે કપડાં સીવડાવે અને પછી કોઈ એવું માને છે કે આ દરજી છે એ મારા પિતા અને દર્જન છે એટલે કે એના જે પત્ની છે મારી માતા, એવું કોઈ માને નથી માનતા. કારણ કે એવું માને છે કે તો દેહના જે ડગલો છે, દેહની ઉપર જેનું જે વસ્ત્ર છે, ઉપરનું જે વસ્ત્ર છે એ વસ્ત્રને એણે સીવડાવી આપ્યું છે. એમ શ્રીજી મહારાજ કે આત્મા માટે પણ શરીર છે ને એક ડગલો છે. શરીર છે એ પણ વસ્ત્ર છે. એ વસ્ત્ર એ અત્યારે આ માતા પિતા થકી પ્રાપ્ત થયું, પૂર્વે બીજા 84 લાખ જાતના માતા પિતા થકી પ્રાપ્ત થયું છે એવી વાત કરે છે. અને આ જ વાત શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને બીજા અધ્યાયનો 22મો શ્લોક છે એની અંદર વાત કરેલી છે કે વાસાંસી જીર્ણાની યથા વિહાય નવાની ગૃણાતી નરો પરાણી તથા શરીરાણી વિહાય જીર્ણાણી અન્યાની સંયાતિ નવાની દેહી. ખૂબ સુંદર આ જ વાત જે ભગવાન સ્વામિનારાયણે કરી છે એ જ કરે છે ગીતાની અંદર કે જેમ કોઈ નરહ વ્યક્તિ એ જીર્ણાની વાસાંસી વિહાય જીર્ણ થયેલા વસ્ત્રોનો ત્યાગ કરી દે છે. વિહાય એટલે ત્યાગ કરી દે છે. અને પછી શું કરે છે? અપરાણી નવાની ગૃણાતી બીજા નવા એ ધારણ કરે છે, ગ્રહણ કરે છે. એવી રીતે તથા તેવી જ રીતે દેહી, દેહી એટલે કે આત્મા, એ આત્મા જીર્ણાની શરીરાણી વિહાય જીર્ણ થયેલા શરીરનો ત્યાગ કરીને અન્યાની સંયાતિ બીજા શરીર પ્રાપ્ત કરે છે, બીજા દેહ પ્રાપ્ત કરે છે. એટલા માટે કંઈ જેમ વસ્ત્ર બદલીએ છીએ એમ શરીર બદલીએ છીએ. વસ્ત્ર 2 વર્ષે 5 વર્ષે કે જેવું એ વસ્ત્ર એ પ્રમાણે કોઈક 2 વર્ષે 5 વર્ષે કે 10 વર્ષ પણ ચાલે, જે ચાલે એથી કંઈ વધારે તો ચાલતું નથી તો 2-5 વર્ષે બદલીએ છીએ. તો આ 50 વર્ષ 70 વર્ષ કે 100 વર્ષે આ શરીર બદલવામાં આવે છે. તો એ જ વાત શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને કરેલી છે. ગઢડા અંત્યનું 39-39 વચનાવળમાં શ્રીજી મહારાજે કીધું
કે જેટલું સમુદ્રની અંદર પાણી છે એટલું આ જીવ માતાનું ધાવણ ધાવ્યો છે. એટલે કે કેટલા દેહ, અનંત દેહ ધર્યા, તેમાંથી કયા દેહનું સગપણ, એકેય દેહનું સગપણ રહ્યું નથી. તો આ દેહનું સગપણ પણ શ્રીજી મહારાજ અહીંયા એ જ સમજણની વાત કરે છે કે આ સમજણથી વિસારી દેવાના છે કે પૂર્વે અનંત દેહના અનંત સગપણ જતા રહ્યા, એમ આ પણ સગપણ રહેવાનું નથી. કાર્યાણીનું 7મું વચનામૃત, એની અંદર કાશીદાસ મોટાનો પ્રશ્ન છે અને કાશીદાસ મોટા પોતે પ્રશ્ન પૂછે છે. અખંડ વૃત્તિ સંબંધી વાત છે કે આ ત્યાગી તો નિવૃત્તિ માર્ગની અંદર છે, એટલે ભગવાનમાં અખંડ વૃત્તિ રાખે. મહિમાની દ્રષ્ટિથી એમણે તો પ્રશ્ન કર્યો કે અખંડ વૃત્તિ રાખે પણ ગૃહસ્થને તો અનંત વિટમણા હોય, એ કેમ સમજે તો અખંડ વૃત્તિ ભગવાનમાં રહે? તો શ્રીજી મહારાજે સીધી આ જ સમજણની વાત કરી કે જેમ પૂર્વે 84 લાખ જાતના જે દેહ ધર્યા એમનો કોઈ સગપણ રહ્યું નથી, એમ આ સગપણ પણ રહેવાનું નથી. એમ સમજીને દેહ ને દેહના સંબંધીની અંદરથી જો આ મમત્વનો ત્યાગ કરે તો શ્રીજી મહારાજ કે ગૃહસ્થ હોય એને પણ ભગવાનની અંદર અખંડ વૃત્તિ રહે. પછી તો જો કે આગળની વાત છે, ગૃહસ્થ બધાએ કીધું મહારાજ આ તો બહુ અઘરું છે. તો શ્રીજી મહારાજે કાંઈ નહીં, આજ્ઞામાં રહી, નિયમ ધર્મમાં રહી અને સંતોનો સમાગમ કરશો તો પણ તમારું કલ્યાણ થશે, એમ કરીને આશ્વાસન પણ આપે છે. તો શ્રીજી મહારાજે વારંવાર સંતો ભક્તો બધા માટે દેહ અને દેહના સંબંધીમાંથી આસક્તિ ટાળવાની વાત કરેલી છે, એમાંથી મમતા તોડવાની વાત કરેલી છે. એટલા માટે શ્રીજી મહારાજે ગઢડા અંત્યનું 39મું વચનામૃત, એમાં અહમ અને મમત્વ એને માયા કીધી કે અહમ અને મમત્વ રૂપી જે માયા છે અને માયા થકી રક્ષા કરવાનું રોજ માગવાની વાત કરે છે કે આ દેહ ને દેહના સંબંધની અંદર જે અહમ મમત્વ છે એ જ માયા છે. તો અહમ મમત્વ રૂપી માયા થકી એ રક્ષા કરજો એવું ભગવાન પાસે નિત્ય માગવું, એવી પણ મહારાજે વાત કરીને આપણને જાણપણું આપ્યું છે કે જેથી કરીને કોઈ જાતનું અહમ મમત્વ રહે નહીં. એમાં ગૃહસ્થ છે એના માટે તો અઘરું એટલા માટે છે કે એણે તો બધી જ જવાબદારી સંભાળવાની. એણે પોતાના પત્ની છે, દીકરા છે, માતા પિતા છે, સંતાનો બધા સાથે એણે હેત પણ રાખવાનું છે, એને એની જવાબદારી પણ સંભાળવાની છે, એને ભણાવવા ગણાવવા, એની જરૂરિયાતો પૂરી પાડવી, એને સંસ્કાર આપવા, બધી જ ગૃહસ્થ તરીકેની જવાબદારી સંભાળવાની. માતા પિતા હોય તો એને પ્રણામ કરવા, એનો આદર કરવો અને સાથે બેસીને એકબીજા સાથે આત્મીયતા વધે બધું કરવાનું. અને તેમ છતાં પણ શ્રીજી મહારાજે તો વારંવાર આ બધી વાતો કરી છે કે મનથી તો એ બધાથી નિર્લેપ થવાનું, મનથી તો એ બધાનો ત્યાગ કરવાનો. એ જ્યારે સમય આવે ત્યારે ખબર પડે કે જ્યારે મનથી ત્યાગ ન કર્યો હોય અને જો બધી જ રીતે એટેચમેન્ટ થઈ ગયા હોય તો પછી જ્યારે ધામમાં જાય કે એવા પ્રસંગો આવે ત્યારે અઘરું પડતું હોય છે. અને જેને આવી સમજણની દ્રઢતા હોય એને એવું કે અઘરું પડતું નથી. એ વખતે સાંખ્યની દ્રષ્ટિ પહેલેથી રાખી હોય, કોઈ ધામમાં જાય, માતા પિતા ધામમાં જાય કે પત્ની જાય કે દીકરો જાય, ગમે તે જાય, તો એ વખતે આ સમજણની દ્રઢતા કરી હોય તો વાંધો નથી આવતો. નહીંતર તો પ્રમુખ સાહેબ મહારાજ પાસે એક હરિભક્ત જ એ સ્વામી પાસે આવે ને એમના પત્ની ધામમાં ગયા અને સ્વામી આગળ પોકે રડે, સ્વામી મારો આધાર જતો રહ્યો, મારો આધાર જતો રહ્યો. સ્વામી ઘણું સમજાય. સ્વામી કે આપણો આધાર શાસ્ત્રીજીમાં યોગીજી મહારાજ આપણો આધાર છે, આવા સત્પુરુષ મળ્યા એ આપણો યોગીજી મહારાજ આપણો આધાર છે, એ મૂકીને શું બીજા આધારને, એ તો લૌકિક દ્રષ્ટિ હતું બધું બરાબર છે પણ એ ગયા એને ભૂલી જવાનું. સ્વામીએ ખૂબ વાતો કરી પણ તોય એને મનાવ્યું ને બસ મારો આધાર જતો રહ્યો. તો જો એ કેવું થયું, મનથી પણ એકદમ એટેચ થઈ ગયેલા. ક્યારેય પણ આવો વિચાર કે ભાઈ આપણે અહમ મમત્વનો ત્યાગ કરવો છે એવો વિચાર નહોતો કર્યો. તો મહારાજ પોતે ગ્રસ્ત ત્યાગી એ બધા માટે વાત કરે છે. એમાં ત્યાગી હતો, એકવાર ત્યાગ કર્યો એટલે પછી ક્યારેય એની સાથે હેત પ્રીત મમત્વ એનો વિચાર એ કરવાનો હોય જ નહીં. શ્રીજી મહારાજે અહીંયા વાત કરી કે અમારે તો કોઈ સગા સંબંધી સાથે હેત નથી. એ મહારાજના જીવનની અંદર આપણને જોવા મળે. એકવાર ઘરનો ત્યાગ કર્યો પછી ક્યારેય શ્રીજી મહારાજે એમને યાદ કર્યા નથી. ગઢડા અંત્યનું 21મું વચનામૃત એની અંદર 21 વચનામૃતની અંદર શ્રીજી મહારાજે કીધું કે અમારે તો એવા જે દ્રઢ સત્સંગી વૈષ્ણવ છે એ જ અમારા સગાવાલા છે અને એ જ અમારી નાત જાત છે. એટલે શ્રીજી મહારાજ માટે તો ભગવાનના ભક્ત એ જ સગાવાલા, એ જ નાત જાત હતી. અને એ જ વચનાવળમાં ગઢડા અંત્યના 21મા વચનાવળમાં મહારાજ અભાવ ગુણની વાત કરે છે. એમાં કહે છે કે ભગવાનના ભક્તનું કોઈ ઘસાતું બોલે તો એ અમારો સગોવાલો હોય ને તો પણ અમને દીઠો ગમે નહીં. શા માટે છે? આપણે તો
આત્મારૂપ થઈને ભગવાન સાથે હેત કર્યું છે, માટે દેહના સંબંધી સાથે સારું હેત રાખવું જોઈએ, એમ કરીને પણ શ્રીજી મહારાજે વાત કરેલી છે. ગઢડા મધ્યનું 60 વચનાવૃત એની અંદર પણ શ્રીજી મહારાજે કીધું કે ભગવાનના ભક્તોનો કોઈ દ્રોહ કરે અને એની સામે કરડી દ્રષ્ટિ કરીને કોઈક જુએ તો અમારો સગો વાલો હોય તો પણ એની આંખ ફોડી નાખીએ, અને હાથે કરીને જો દ્રોહ કર્યો તો એનો હાથ કાપી નાખીએ. તો ત્યાં પણ શ્રીજી મહારાજ સગાવાલા કરતાં પણ ભગવાનના ભક્ત સાથે પોતાને વિશેષ હેત છે એ વાત કરે છે. અને તેનું 39મું વચનાવૃત 39 વચનાવૃત એમાં શ્રીજી મહારાજ પોતાને જે આત્માને પરમાત્માનું જ્ઞાન છે એની વાત કરે છે. મહારાજ કે અમે આત્મા પરમાત્માનું જ્ઞાન એના સામે અમે દ્રષ્ટિ કરીએ છીએ ત્યારે પૂર્વ દેહની જેમ બધાની વિસ્મૃતિ થઈ જાય છે, એટલે કે બીજા કોઈ સગા વાલા પદાર્થ વિષય કોઈની સ્મૃતિ રહેતી નથી. આ તો એક મહારાજે પોતે પોતાની વાત સમજાવી છે. પોતે તો સર્વોપરી ભગવાન છે, એને તો અનંતકોટી બ્રહ્માંડમાં ક્યાંય પ્રીતિ નથી. અનંતકોટી બ્રહ્માંડ અણુવત તુચ્છવત લાગે છે, એને તો અનંતકોટી બ્રહ્માંડનું સુખ પણ કાકવિષ્ટા તુલ્ય લાગે છે. એટલે એમને તો કોઈ જગ્યાએ હેતપ્રીત હોય નહીં, પણ મહારાજે આપણને એમના દ્વારા સમજાવ્યું છે કે આપણે પણ આ સમજણની દ્રઢતા કરવાની ગુણાતીત પરંપરાના જીવનની અંદર જોઈએ છે. એમના જીવનમાં પણ આ જોવા મળે. ગુણાતીતાન સ્વામી પોતે સાધુ થવા માટે આવ્યા અને મહારાજે પોતે કીધું કે ઘર બાળીને આવ્યા, તો કે ના મહારાજ, તો તરત ઉપડ્યા. મહારાજ કે ઘર બાળીને આવો, તો તરત ઉપડ્યા. મુક્તાન સ્વામી બેઠા હતા. મુક્તાન સ્વામી કીધું કે મહારાજ આ તો સાચે સાચું ઘર બાળીને આવે એમ છે. મહારાજ કેમ? પાછા બોલાવો. પાછા બોલાયા અને કીધું કે અમે તો અંતરથી ઘર બાળવાની વાત કરતા હતા. ત્યારે એમણે કીધું કે મહારાજ અંતરમાં તો આપની મૂર્તિ સિવાય બીજું કંઈ છે જ નહીં, કશું જ નથી. અને એટલા માટે ગુણાતીતાન સ્વામી કીધું ને સાંખ્યવાળો હોય એને આવું ઘર બાળવાનું હોય તો પણ કઠણ પડે નહીં, યોગવાળાથી એ થાય નહીં, એવી વાત પણ ગુણાતીતાન સ્વામી પોતે કરેલી છે. પણ અંતરમાં એમને મહારાજની મૂર્તિ સિવાય કોઈ આસક્તિ હતી નહીં. એવું ગુરુ પરંપરામાં બધાના જીવનની અંદર આપણને જોવા મળે છે. યોગીજી મહારાજ તો ધારી શબ્દ પણ બોલે નહીં. અને એક વખત કોકે વાત કરી કે હું ધારીનો છું, તો તરત યોગીજી કોઈક હરિભક્તાએ કીધું કે સ્વામી હું તો ધારીનો, તરત ઊભા થઈ ગયા. એ કે મારે નામ નથી, ગામ નથી, જાત નથી, એમ કરીને હું તો આત્મા છું એમ કરીને યોગી બાપા તો એ ઊભા જ થઈ ગયા. તો આવી રીતે યોગીજી મહારાજના જીવનની અંદર પણ આપણને જોવા મળે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનની અંદર આપણે વર્ષો સુધી જોયું છે. એકવાર ગોંડલની અંદર દિવાળીમાં એમના માતુશ્રી પોતે પધારેલા ઉત્સવની અંદર, અને એમની સગવડ વ્યવસ્થા કંઈ સચવાયેલી નહીં, કંઈ જ નહીં, કોઈ ઉતારો મળેલો નહીં. એટલે કોકે સહેજે સ્વામીને વાત કરી કે દિવાળીબાની પણ સગવડ સચવાઈ નહીં અને કંઈ ઉતારો મળ્યો નહીં. તો પ્રમુખ સાહેબ મહારાજ તરત જ બોલે કે ઉત્સવમાં તો એવું જ હોય કે એમાં કંઈ વ્યવસ્થા હોય જ નહીં, નહીંતર બીજો કોઈ હોય ને તો તરત આમ મકર કરીને વાત કરે કે ભાઈ ઘરડા હોય ને એનું ધ્યાન રાખવાનું. એવા કોઈ પણ ઉંમરવાળા આવે, કોઈ પણમાં મનની અંદર તો પોતાના માતા પિતાની જ વાત હોય, પણ સ્વામી એવી રીતે કંઈ મકર પણ કર્યું નહીં, સીધું ટાળી જ નાખ્યું કે ઉત્સવમાં તો આવું જ હોય, એમાં કંઈ વ્યવસ્થા હોય નહીં. અને બીજા કોઈકની વ્યવસ્થા ના સચવાઈ હોય તો સ્વામી પોતે સંતોને કાર્યકર્તાઓને ખકડાવી મૂકે. ત્યાં ગોંડલની અંદર એ જ ગોંડલની અંદર એક હરિભક્ત થોડા ઉંમરલાયક, એને ઉતારો નીચે જોઈતો તો એ મળ્યો નહોતો, નીચેની રૂમ ખાલી નથી, ઉપર ઉતારો મળેલો. એના તો અમે સાક્ષી છીએ. એના માટે જ્ઞાની સ્વામીને અને ગોંડલ જે નારાયણભાઈ ઉતારો સંભાળે છે એને સ્વામીએ બોલાવ્યા. અને જે પુણ્ય પ્રકોપ કર્યો છે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે, અમે સંતો આજુબાજુ બધા આમ સ્થિર થઈ ગયા. સ્વામી કે બધાને સાચવવા જોઈએ ને વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ ને આ ઉંમરવાળા હોય એના માટે એવી નીચે રૂમ રાખવી જોઈએ ને બધા. પેલા નારાયણભાઈને જ્ઞાની સ્વામી કે પણ બાપા હરિભક્તો વધી ગયા છે, આ અન્નકૂટનો ઉત્સવ છે અને કંઈ વ્યવસ્થા જેવું હતું નહીં, નીચે ખાલી નહોતું. સ્વામી કે ન શું હોય એમ કરીને યોગી બાપાની વાત કરી. યોગી બાપા તો રાજારામભાઈ જેવા જે 2 જણ ઉચકીને ફરે એવા 50 જણને ભેગા બોલાવતા ને ફેરવતા ને એ બધું જે એક શ્વાસે બધું બોલવા લાગ્યા. તો જો બીજા કોકની સગવડ ના સચવાય તો તરત વાત કરીને એટલું જ નહીં, એ હરિભક્ત માટે મને ભલામણ કરી કે એ જેટલા દિવસ રોકાવાના છે ને મારા થાળની અંદરથી પ્રસાદી લઈને તારે આપી આવવાની કે. તો જો બીજા માટે એટલી બધી વ્યવસ્થા વિચારીને જ્યારે પોતાના સગાવાલાની વાત આવી ત્યારે કે ઉત્સવની અંદર તો આવું જો હોય તો સ્વામીના જીવનની અંદર પણ આપણને જોવા મળે. 2007ની સાલમાં 2007ની અંદર 64ની અંદર પ્રતિષ્ઠા હતી. એ વખતે મોહન સ્વામી મહારાજ, ડૉક્ટર સ્વામી, ત્યાગલો સ્વામી, ઈશ્વર સ્વામી બધા સદગુરુ સંતોએ ભેગા થઈને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ બોચાસણ હતા અને ફોન કર્યો કે સ્વામી આપ કલાક માટે આવી જાઓ, 1 કલાક માટે પ્રતિષ્ઠા કરીને તરત નીકળી જજો,
બીજે ક્યાંય જવાનું નહીં, સીધા મંદિર આવો ને મંદિરથી પછી સીધા બોચાસણ પાછા જતા રહેજો. પણ સ્વામીએ જરા પણ મચક ના આપી. ઈશ્વર સ્વામીએ, ત્યાગલો સ્વામીએ તો થોડો આગ્રહ પણ કર્યો, બધું કર્યું, પણ પ્રમુખ સાહેબ મહારાજે લેશ માત્ર પણ મચક એ વખતે ત્યાં આગળ આપી નહીં. તો શ્રીજી મહારાજ અહીંયા આપણને ગુરુ પરંપરાના જીવન દ્વારા પણ શીખવા મળે છે કે આપણે કોઈ જગ્યાએ દેહ કે દેહના સંબંધી કે આ જન્મભૂમિ એની ક્યાંય વાસના રાખવાની નહીં. યોગીજી મહારાજ તો પોતે કહેતા કે અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજ શાસ્ત્રીજી મહારાજ આપણા માતા પિતા, અને આપણે બોલીએ પણ છે કે ત્વમેવ માતા છે પિતા ત્વમેવ, ત્વમેવ બંધુશ્ચ સખા ત્વમેવ, ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણમ ત્વમેવ, ત્વમેવ સર્વમ મમ દેવ દેવ. કે આપણા માતા પિતા બંધુ જે કંઈ ગણો એ આ ભગવાનને સંત છે. તો એટલા માટે ભગવાનને સંતની અંદર જ આપણે હેત પ્રેમ રાખવાનું. બીજા તો બધા 84 લાખની અંદર ઘણા બધા દેહ ધર્યા છે. બીજો આત્મવિચાર એ પણ શ્રીજી મહારાજ બતાવે છે કે આપણે તો આત્મા છીએ, તો આત્માને તો કોઈ નાત જાત એ કશું છે જ નહીં. એ પણ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને બીજા અધ્યાયની અંદર 20મા શ્લોકની અંદર વાત કરી છે કે ન જાયતે મ્રિયતે વા કદાચિત નાયમ આત્મા ભવિતા વા ન ભૂય અજો નિત્ય શાશ્વતો યમ પુરાણો યમ ન હન્યતે હન્યમાને શરીરે. કે આત્મા છે એ તો મરતો નથી, એ તો જન્મતો નથી, આત્મા તો અજર અમર છે. એ વાત કરેલી છે કે આત્મા એને કંઈ જન્મ મરણ જેવું કંઈ છે નહીં, એટલે જન્મ મરણ નથી, એટલે સગાવાલા પણ નથી, કશું જ નથી. તો આવી રીતે વાત શ્રીજી મહારાજે એક આત્મજ્ઞાનની વાત કરી અને બીજી સમજણની વાત કરી. 84 લાખ જાતના પૂર્વે દેહ ધર્યા છે, એનું સગપણ રહ્યું નથી, એટલા માટે આ સગપણ પણ નહીં રહે. આવો વિચાર કરી અને શ્રીજી મહારાજ કે આ જન્મભૂમિ સગાવાલા એને જ્ઞાને કરીને સમજણે કરીને વિસારી દેવા અને સમજણે કરીને એમાંથી હેત ટાળી ભગવાનને સંતની અંદર હેત કરવું, એ વાત કરે છે. બીજી પણ વાતો આ વચનાઓની અંદર જે કરે છે આપણે આગળ ઉપર જોઈશું. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય.